দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের নিয়মিত আয়োজন দ্য ভিউজ অনুষ্ঠানে। আপনারা জানেন আমরা এই অনুষ্ঠানে চেষ্টা করি কমিউনিটির বিভিন্ন সমস্যা বিভিন্ন তথ্য আপনাদের সামনে তুলে ধরতে, সেই সঙ্গে সমাধানও দেওয়ার চেষ্টা করি। তাই বরাবরের মতো আজ আমরা আলোচনা করব দুটো বিষয় নিয়ে। সেখানে আমরা আলোচনা করব কারেকশন অফিসার অথবা এনওয়াইপিডিতে বাংলাদেশিরা কিভাবে জয়েন করছে এবং তাদেরকে সাফল্য সেই ব্যাপারগুলো নিয়ে কথা বলবো। সেই সঙ্গে কথা বলবো, আপনারা জানেন যে এই মুহূর্তে ইউএসএতে ট্রাভেল খুবই প্রবলেম হচ্ছে, সেই ট্রাভেল রিলেটেড কী কী সমস্যা আপনারা ফেস করবেন বা কীভাবে সতর্ক থাকবেন সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব। শুরুতেই আমরা আলোচনা করব কারেকশন অফিসার অথবা এনওআইপিডিতে বাংলাদেশিদের যে অন্তর্ভুক্তি সেই ব্যাপারগুলো নিয়ে। সেই নিয়ে কথা বলতে আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন 𝗔𝗯𝟏 উনি এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ডিপার্টমেন্ট অফ কারেকশন। যেমন ভাই, আপনাকে স্বাগত আমাদের স্টুডিওতে। Thank you so much for inviting me. যেমন ভাই, আপনাকে আমরা পেয়েছি, এটা আমাদের জন্য অনেক গর্বের বিষয়, বিকজ একজন বাংলাদেশি হিসেবে আপনি ডিপার্টমেন্ট অফ কারেকশনের এত বড় একটা পোস্টে আছেন এবং দীর্ঘদিন আপনার কাজের অভিজ্ঞতা। তো সেই অভিজ্ঞতার আলোকে আপনার থেকে প্রথমে যে জিনিসটা জানতে চাইবো, একজন বাংলাদেশি হিসেবে বাংলা ভাষা আপনার প্রথম ভাষা হিসেবে আর এখানকার ইউএসএতে এসে এই যে কারেকশন অফিসারের মতো বা কারেকশন ডিপার্টমেন্টের মতো এরকম একটা চ্যালেঞ্জিং ডিপার্টমেন্টে কিভাবে নিজেকে জড়ালেন এবং কিভাবে এতটুকু আগাতে পারলেন? Good question. Thank you for asking me that. It's going to bring back to my memories. So it's been a while. I've been working correction. It's my 29 years now. So I'm studying as a public health inspector. And then I started 1996. After that, I became a deputy director for the same unit. Then I become a director of compliance. Then I'm as an executive director. I'm controlling the New York Department of Correction Health and Nutrition unit. So far, this is my journey that I started. And without knowing anything about the correction, when I first started that background, just took a job that some civil service test when I passed and the list came out and I was selected for the correction. And I didn't know background, which environment I will work. I was more excited to take the job. So no, that's good. That is a very, you tell that day by day you improve yourself and now you, but a lot of people, especially our Bangladeshi immigrant people, they are willing to join this kind of, as a royal service, as like as NYPD, traffic department. So if anybody asked as a beginner, as a dreamer, that why he choose correction other than rather than any other department, right. So if you have a dream to pursue, there is a different way you can pursue a dream. So if you want to be a correction officer or employee in the correction department, there's a two parallel system of work, both law enforcement, NYPD, and correctional department, both. So first is this, I'm a civilian. If you want to be civilian employee, you have to take a civil service test. Then you choose for your profession and you go start it with the flow, whatever you want to be in the future. You want to be correction officer. This is the different area. It is also civil service title. It's a uniform level job. They are responsible for supervise the person in custody, which we call PIC. They are directly involved one-to-one supervising the inmate who are housed in our correctional facility. So they have a different perspective in the future. They also become when they took as a job as a correction officer, then there is a promotion, they can become a captain, assistant deputy wardens. So there is a long process to go achieve their goals. And if you become a civilian like I am, you also take a civil service test, then you start your job and there's a few option promotion and you take step to step each and there. Okay, that's good. You're answering English, but our lot of ফ্যান, আবার লট অফ দর্শক যারা আপনি জানেন আমাদের বড় একটা অংশ বাংলাদেশি, তো তারা আশা করে আসলে এই একটা প্রবলেম, আমি হয়তো ফ্র্যাঙ্কলি আপনাকে বলছি, এটা একটা বড় সমস্যা আমাদের বাংলাদেশিদের জন্য, যে তারা যেহেতু বাংলাদেশ থেকে আসে, বিশেষ করে ইমিগ্রেন্ট হয়ে, বাই বর্ন খুব কমই, বেশিরভাগই এই যে ভাষাগত একটা সমস্যা তাদের মধ্যে কাজ করে। তারা আসলে বুঝে না যে এইসব ডিপার্টমেন্টে জব করার জন্য কিভাবে কি প্রসেস করতে হবে, কিভাবে আগাতে হবে, যেহেতু একটা
যখন বাংলাদেশ থেকে কেউ এখানে আসে, তার ভাষা একটা ইংলিশের সঙ্গে, আমেরিকান ইংলিশের সঙ্গে, তার মাতৃভাষা বাংলার সঙ্গে একটা সমস্যা থাকে। তো সেক্ষেত্রে আপনি অবশ্য এখানে দীর্ঘদিন থাকেন, আপনার জন্য হয়তো এটা খুবই সহজ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আমার প্রশ্ন ওই জায়গায় না, আমার প্রশ্নটা হচ্ছে এই জায়গায় যে যারা এই ধরনের ডিপার্টমেন্টে কারেকশনে যাচ্ছে, সেখানে বলা হয় যে এটা খুবই একটা মানে অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট থেকে একটু টাফ লেভেলের, যারা আপনারা কাজ করছেন বন্দীদের নিয়ে, যারা অলরেডি ক্রিমিনাল, যারা গ্রেফতার হয়েছে, বা এদের সঙ্গে আছে কাজ করা মানে কেমন, এদের সঙ্গে কাজ করাটা আসলে কতটা কঠিন আপনার কি মনে হয়? কঠিন, খুবই কঠিন, আমি বাংলায় বলতেছি খুবই কঠিন, বাট দেয়ার ইজ এ সিস্টেম। আপনি যখন জয়েন করবেন, আপনাকে করে ট্রেন করাবে, তখন আপনি জানবেন যে আপনার কতটুকু আপনি প্রসেস করতে পারতেছেন, কতটুকু করতে পারতেছেন না। ওই নিয়ম কানুনগুলো তো জানা খুবই দরকার। তারপরে কিছু টেকনিক থাকে যেগুলো ফলো করতে হয়। আর যিনি এই কাজের জন্য নিজেকে সিলেক্ট করবেন তাকে অবশ্যই ব্রেভ হতে হবে, সাহসী হতে হবে। আচ্ছা, প্রচুর মানে ডেডিকেশন থাকতে হবে যে আপনি একটা সিভিল রাইট পার্সু করতে যাচ্ছেন। ওই কাজটাকে দেখতে হবে যেটা একটা আসলে নট অনলি দ্য প্রফেশন দ্যাট আপনি চাকরির জন্য করতেছেন, আপনি কিছু সার্ভিস আপনার সমাজকে দিচ্ছেন। যারা আমাদের এখানে আসে অ্যাজ এ পার্সন ইন কাস্টাডি, আমরা যাদেরকে বাংলাতে কয়েদি বলি, আমেরিকার আইনে ওরা ততক্ষণ পর্যন্ত না দোষী যতক্ষণ তারা দোষী প্রমাণিত হয় আদালতে। তো দোষী হওয়া পর্যন্ত ওরা কারেকশনাল ফ্যাসিলিটিতে আমাদের সাথে থাকে। আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে তাদেরকে সম্মানের সাথে রাখা এবং তাদের সব দায়িত্ব এবং তাদের যে রিকোয়ারমেন্টসগুলো থাকে, তাদের যে আমাদের একজন সাধারণ নাগরিকের যে চাহিদা, যে সবকিছু ওদের আমাদেরকে প্রোভাইড করতে হয় তাদেরকে। না, তাদের ব্যাপারটা তো পড়তে হয়, কিন্তু একটু কি ডিফারেন্ট নয়? কারণ আপনি যেটা বললেন যে তাদের অনেকে অ্যারোগেন্ট থাকে, অনেকে বিশেষ করে মানসিকভাবে মেন্টালি কাউন্সেলিং করা মানে বন্দীদের সঙ্গে, এবং অনেক সময় আমরা দেখতে পাই যে ওরা আচরণগুলো অস্বাভাবিক করে। আপনি দীর্ঘদিন মানে মেন্টালি এই ধরনের কাজের সঙ্গে কাউন্সেলিং করছেন, আপনার অভিজ্ঞতা থেকে কি মনে হয় যে এটা কি আসলে ওদেরকে কি আপনারা সংশোধন করতে পারেন শেষ পর্যন্ত? সংশোধনটা তো আসলে সম্পূর্ণ ডিপেন্ড করে পার্টিসিপেন্ট যারা আমাদের সিস্টেমে যারা আসে। তো সিস্টেমটা এমন যে যারা কারেকশন ফ্যাসিলিটিতে আসে, প্রথমত ওরা আমাদের গেস্ট, আমরা তাদেরকে চেষ্টা করি সবকিছু যেটা আমি আগে বললাম যে প্রোভাইড করতে। কারেকশন অফিসারের কাজ হচ্ছে তাদেরকে নিয়ম কানুনগুলো রিমাইন্ড করে দেওয়া যে তুমি কখন ঘুম থেকে উঠবা, ব্রেকফাস্ট খেতে হবে, লাঞ্চ খেতে হবে, ডিনার খেতে হবে। এই সিস্টেমগুলোর সাথে তাদের ডিসিপ্লিনের মধ্যে নিয়ে আসা ওদেরকে। আপনি একটা গুড পয়েন্ট এখানে নিয়ে আসছেন যে আমাদের 40% থেকেও বেশি মানসিক রোগী যারা, তাদেরকে আমরা মেন্টাল ইলনেস যারা, তারা আমাদের সিস্টেমে মেন্টাল ডিসঅর্ডার বা কারেক্ট। সো ওই জায়গাটাতেই সমস্যা হয় যে আসলে তারা তো আর নর্মাল না। সো ওরা যখন মেন্টালি ডিসঅর্ডার থাকে, আমাদের নিউ ইয়র্ক স্টেটের অনেকগুলো মেন্টাল হসপিটাল বন্ধ হয়ে গেছে, যার জন্য এনওয়াইপিডি যখনই কাউকে অ্যারেস্ট করে রাস্তা থেকে সরাসরি আমাদের একটা স্যালেনে নিয়ে আসে। সো দে বিকাম আওয়ার মেম্বার্স। তো ওদেরকে কন্ট্রোল করা অ্যাবসলিউটলি ভেরি হার্ড, কারণ তারা তো নর্মাল না, তাদের সাথে স্বাভাবিকভাবে আচরণ করলেও লাভ হবে না। বাট অ্যাজ এ কারেকশন অফিসার যারা, তাদেরকে খুব প্যাশনেট হইতে হয়। অ্যাগেন তাদের সবার বডি ক্যামেরা থাকে, তারা চেষ্টা করে নিয়ম কানুনগুলো মেরে ওদেরকে গাইড করা, সার্ভিস দেওয়া, বোঝানো, তো মেক শিওর যে তার মেডিকেশনটা ঠিক মতো নেয়, ডাক্তারের যে ক্লিনিক ভিজিটগুলো আছে ওইগুলো করে। সো ওই জিনিসগুলোতে কিছুটা ওরা সাপোর্ট পায়। আর এমনিতে তো কারেকশন ফ্যাসিলিটিতে ওরা একা থাকে না, অনেক অফিসার একসাথে কাজ করে। এনে আনফর্চুনেট সিচুয়েশন হলে ওরা সবাই এটা চেষ্টা করে, সবাই মিলে। মানে এই জায়গাটাতে পার্থক্য, মানে রেগুলার এনওয়াইপিডি যেমন গ্রেফতার করে দায়িত্ব শেষ করছে বা আপনাদেরকে হ্যান্ড ওভার করছে, কিন্তু লম্বা একটা সময় তাদের সঙ্গে আপনাদের কাজ করতে হয়, আদালতে যাওয়া, ওদের বিচারে রায় হওয়া পর্যন্ত। এগুলো হচ্ছে স্কেয়ারিং পার্ট, আমি সেই পার্টে যাব না। কিন্তু আমি যেই ব্যাপারটা যে কারেকশন অফিসারের জবের যে ফ্যাসিলিটিগুলো, মানে অ্যাজ এ এমপ্লয় হিসেবে আপনারা যারা কাজ করছেন, সেটার আসলে কি কি সুবিধা রয়েছে সেগুলো একটু যদি বলতেন তাহলে অনেকেই আগ্রহ হতো আসলে। ফ্যাসিলিটিস অনেক, আগে বললাম যে অনেক সুযোগ সুবিধা আপনি এখানে একটা গ্রো করতে পারতেছেন আপনার ক্যারিয়ারটাকে পার্সু করার জন্য ইন দ্য ফিউচার। আর এনওয়াইপিডি কারেকশন ইজ এ প্যারালাল, লাইক আচ্ছা, ওরা অ্যারেস্ট করতেছে, আমরা ওদেরকে টেক কেয়ার করতেছে। রাস্তার মধ্যে যখন একটা কয়েদিকে ধরা হয়, সার্টেন টাইমের মধ্যে ওরা কারেকশনের ফ্যাসিলিটিতে চলে আসে। যিনি কারেকশন অফিসার হিসেবে জয়েন করবেন, তার প্রথমত দায়িত্ব হচ্ছে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়ে পরীক্ষা পাস করা, তারপর ট্রেনিং, পরীক্ষাগুলোতে আগে পাস করে আসতে হবে। তারপরে আমাদের ট্রেনিং হয়, তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড ইনভেস্টিগেশন, হেলথ সবকিছু পাস করার পরে তারা যখন জবে আসে,
So they make good salary. Salary is a good salary. All the benefit that all city employee earn, they also have the same pension, the medical, paid vacation. So this is all benefit that they can enjoy during the journey. So that is same like NYPD and correction. They are the same rules and regulation with the payrolls and all benefit is nothing changed. Just the location change. NYPD working in the street, they working in the house. আচ্ছা, সেই ক্ষেত্রে এই আমরা প্রচুর বাংলাদেশি জয়েন করছে, আমরা দেখি, আমরা যখন আমরা অলরেডি জানি যে যেমন ট্রাফিক ডিপার্টমেন্টে প্রচুর বাংলাদেশি কাজ করছে, এনওয়াইপিডিতেও প্রচুর কাজ করছে, যদিও বা কারেকশন ডিপার্টমেন্ট সেখানেও কাজ করছে, কিন্তু একটু ওদের থেকে অপরিচিত বা এই টার্মটা হয়তো অনেকে এখনো গ্রহণ মানে জানে না, বা সেই জায়গায় আপনি তো দীর্ঘদিন আছেন, কেমন দেখছেন, কেমন সাড়া পড়ছে আমাদের যেহেতু আমরা বাংলাদেশি অভিবাসীদের নিয়েই কথা বলি, তো কেমন আমাদের বাংলাদেশিদের আসলে এখন সেখানে জয়েনিং হচ্ছে বা কি ধরনের কাজ করছে বা তারা কতটা কন্ট্রিবিউট করছে? অনেক অনেক করতেছে। আমি যখন ফার্স্ট আসছি আমরা দুজন বাংলাদেশি ছিলাম এই ডিপার্টমেন্টে। আচ্ছা, মাত্র দুজন ছিলেন সেই সময়। তো এখন তো মানে কয়েকশো কারেকশন অফিসার এবং মেল এবং ফিমেল পর্যন্ত জয়েন করছে, আমাদের বাঙালি কমিউনিটির ভাই বোনরা কাজ করতেছে এবং তাদের রেপুটেশন খুবই ভালো। এবং আমরা আরো চাচ্ছি যে আরো আমাদের কমিউনিটির লোকজনরা জয়েন করুক, কারণ আমাদের কমিউনিটি আরো বিলুকিং। আমার ডিপার্টমেন্টে ওদের একটা অর্গানাইজেশন আছে কারেকশন অফিসার যারা কাজ করেন, তারা বিভিন্ন রকমের কাউন্সিলিং বা অ্যানাউন্সমেন্ট করতেছে কমিউনিটিতে বিভিন্ন লোকজনকে হায়ার করার জন্য, এবং খুব ভালো একটা রেপুটেশন, হাই ম্যানেজমেন্টের মধ্যে ওদের একটা ভালো রেপুটেশন আছে, যেটা আমাকে খুব প্রাউড ফিল করে যে আমার ভাই বোনরা কাজ করতেছে, আমাদের দেশের একটা নাম হচ্ছে। এবং আমি সবসময় বলি যে দিস নট অনলি জব, আপনি একটা ভালো একটা প্রফেশন এসে আপনি হেল্প করতেছে যাদের হেল্প দরকার। এই যে যারা আমাদের কাছে আসতেছে, some of them have no other family members, they have no other choice, তারা বাধ্য হয়ে আমাদের কাছে আসতেছে। আমাদের সাথে ওদের সাথে কাজ করে আমরা যদি তাদেরকে চেঞ্জ করতে পারি, কোনো একটা ভালো ডাইরেকশনে নিয়ে আসতে পারি, এই অ্যাচিভমেন্টটা তো আমাদের কারেকশন অফিসে ভাই বোনদের। এইটা তো একেবারেই মানে খুবই সুসংবাদ যে আপনি বললেন বাংলাদেশিরা জয়েন করছে, ইভেন আপনার ফিমেলরাও আপনাদের সঙ্গে জয়েন করছে। কিন্তু আমার যে জায়গাটা, এই মানুষ যারা জয়েন করছে তারা তো বাংলাদেশেই ছিল। আমরা জানি আমাদের বাংলাদেশের এই ধরনের সিস্টেমগুলোতে, বিশেষ করে সংশোধনাগার বা এই ধরনের একজন অপরাধীকে তারকে সঠিক পথে সমাজের যে মূলধারাতে নিয়ে আসা বা তার কাউন্সেলিং করা, তাকে ভালো পথে নিয়ে আসা, সেই জায়গায় আপনি বলছেন বাংলাদেশিরাও এখানে জয়েন করছে, কাজ করছে, এবং আপনার মতো অনেকেই খুব ভালো অবস্থানে রয়েছে, এবং আমরা জানি এনওপিডিতেও আছে। তা আমি আপনার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে যদি একটু জানতে চাই যে বাংলাদেশিদের সাফল্যের রহস্যটা কি? বাংলাদেশিদের সাফল্যের রহস্য হচ্ছে হার্ড ওয়ার্ক, ডেডিকেশন, সিনসিয়ারিটি অ্যান্ড অনেস্টি। আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে আমাদের বাংলাদেশের কমিউনিটি ভাই বোনরা যারা যে সেক্টরে কাজ করতেছে, দে গেভ দেয়ার বেস্ট, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা অ্যাবভ এন্ড বিয়ন্ড কাজ করি। আমরা মোর দেন, I don't know how to explain this, but মানে তার সামর্থ্যের চেয়েও বেশি চেষ্টা করে সবাই দেওয়ার জন্য, যে এই এফোর্টটা যেটা আমরা দেই এটা আসলে রিকগনাইজড হয়, কারণ ম্যানেজমেন্ট অলওয়েজ দেখে যে আসলে নোটিস করে ব্যাপারগুলো, যে হু ইজ ওয়ার্কিং সো হার্ড, এবং এই জন্য রেপুটেশনটা বিল হয় ডিউ টু দেয়ার সার্ভিস। আপনি যেভাবে কাজ করতেছেন এটা তো অবশ্যই কারো না কারো চোখে পড়বে। তো এই জিনিসটাই সবচেয়ে বেশি আমার চোখে পড়েছে। আমাদের কমিউনিটি ভাই বোনরা এভরি সেক্টর, প্রাইভেট সেক্টর বলেন আর যে কোনো সেক্টরে বলেন, সবাই খুব হার্ড ওয়ার্ক করে, ডেডিকেশন থাকে, অনেস্ট থাকে, সিনসিয়ার থাকে, এবং they give their best. আচ্ছা, আর আমাদের আসলে আমরা একটু একটা বিরতিতে যাব, যদিও আমাদের সময় কম। তারপর আমি জানতে চাই আপনার কাছ থেকে যে আপনি যেহেতু দীর্ঘদিন এই প্রফেশনটাতে কাজ করছেন, সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছেন, তো এখন যারা জয়েন করতে চায় বা স্বপ্ন দেখছে বা তারা ভাবছে যে নিজেকে একজন কারেকশন অফিসার হিসেবে গড়ে তুলবে, তাদের জন্য আসলে আপনার সাজেশন কি? মানে তারা কিভাবে নিজেকে প্রস্তুত করবে? সাজেশন হচ্ছে যে এটা যেহেতু আমি আগে বললাম যে চ্যালেঞ্জিং জব, মেন্টালি নিজেকে তৈরি করতে হবে, স্টাডি করতে হবে, জানতে হবে ব্যাকগ্রাউন্ডটা, যে আমি কোথায় কাজ করতে যাচ্ছি, কোন এনভায়রনমেন্টে আমি কাজ করব, অল দ্য এফোর্ট যে সে দেবে সেই জন্য সাকসেস হয়। না জেনে জন্য, না বুঝে কোনো ডিসিশন না নেয়, তো সেটা আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে, হ্যাঁ আমাদের সাথে যোগাযোগ করবে। আমাদের ওয়েবসাইট আছে, ওয়েবসাইটে ওরা দেখতে পারে, এখন তো গুগল সব পাওয়া যাচ্ছে। সো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং দ্যাট whoever decide to work any law enforcement job, they need to know the background, which environment they will work. So একটা হোমওয়ার্ক করা দরকার, আমাদের সাথে কাউন্সিলিং করা দরকার। আপনাদের মাধ্যমে যারা আপনার মিডিয়াতে এসে আপনারা জানাতে পারেন সুযোগ সুবিধাগুলো। আর
কমিউনিটি বেসড অর্গানাইজেশনও করতে পারি, আমাদের সেমিনার সিম্পোজিয়াম করতে পারি, আমরা সবাইকে আপনি এই কাজগুলো করলে ফিউচারে এই করতে পারেন। সো ফার্স্ট অফ অল ইউ হ্যাভ টু মেক আপ ইউর মাইন্ড দ্যাট ইউ রিয়েলি ওয়ান্ট টু ডু দিস। মানে এই ব্যাপারটা সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা, বা সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে স্বপ্ন দেখা, যে আমি নিজেকে কোন জায়গায় দেখতে চাই। জামান ভাই, আপনার সঙ্গে কথা বলে খুবই ভালো লাগলো। আমরা আগামীতে হয়তো আরো বড় পরিসরে আপনার সঙ্গে আবার বসবো কোনোদিন, বড় পরিসরে আলোচনা করব, কারণ এটা আমাদের জন্য অনেক গর্বের বিষয়। আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইনভাইটিং মি। দর্শক, আপনারা দেখছেন দ্য ভিউজ অনুষ্ঠান। আমরা এখন একটা ছোট্ট বিরতি নেব। বিরতির পর ফিরে এসে আলোচনা করব যে আমেরিকার ট্রাভেল নিয়ে আপনি কি কি বিষয়ে সতর্ক থাকবেন। ততক্ষণ সঙ্গেই থাকুন। দর্শক, আপনাদের আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের দ্য ভিউজ অনুষ্ঠানে। আমরা বিরতির আগে যেমনটি বলছিলাম, আমরা এই সেগমেন্টে আলোচনা করব আমেরিকার ট্রাভেল রিলেটেড বিষয় নিয়ে। সেই আলোচনা করার জন্য আজ আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন শামসুদ্দিন বশির ভাই, উনি সিইও ওয়ার্ল্ড ট্রাভেল। বশির ভাই, আপনাকে স্বাগতম আমাদের স্টুডিওতে। আসসালামু আলাইকুম, ধন্যবাদ আপনাকে, ধন্যবাদ TVN24 এর সকল দর্শককে আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে এবং গ্লোবাল ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলের তরফ থেকে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। বশির ভাই, আপনাকে যেহেতু পেয়েছি, আমরা যেমনটা বললাম যে, বা অনেকেই এই প্রশ্নটা করছে যে একটা অস্থির সময় পার করছে আমেরিকা, বিশেষ করে একটা আতঙ্ক সবার মধ্যে। যেহেতু আপনি ট্রাভেল নিয়ে কাজ করেন, তো আপনি এটা আরো ভালো বলতে পারবেন। আসলে এখন ট্রাভেল করার জন্য, সেটা ডোমেস্টিক হোক বা অ্যাব্রড হোক, বিশেষ করে আমেরিকার বাইরে যাওয়া, কোন কোন বিষয়ে একজন ট্রাভেলারের সতর্ক থাকা উচিত? ধন্যবাদ আপনাকে একটি সময় উপযোগী প্রশ্ন করার জন্য। ট্রাভেল বিষয়ে বর্তমানে আমেরিকান গভর্নমেন্ট, আমাদের প্রশাসন কোনো ব্যান্ড ইস্যু করে নাই। ওকে। চিরাচরিত যে আগে যে প্রশাসন যে নিয়ম ছিল, সেই নিয়ম এখনো বলবৎ আছে। বর্তমানে আপনি যদি রিয়েল আইডি থাকে, ইউএসএ ডোমেস্টিকের ভিতরে ফ্লাই করতে আপনি কোনো সমস্যা নেই। ইন্টারন্যাশনাল ট্রাভেল করতে আপনি গ্রিন কার্ডের, যাদের গ্রিন কার্ড হোল্ডার তাদের ভ্যালিড পাসপোর্ট এবং ভ্যালিড গ্রিন কার্ড থাকলে আপনাকে ট্রাভেল করতে পারবেন। আপনাকে পাসপোর্টটাকে মিনিমাম 6 মান্থ ভ্যালিডিটি থাকা লাগবে। আচ্ছা। আপনি ট্রাভেল ডেট থেকে, আপনি ট্রাভেল জার্নি মনে করেন আগামী জুন 1 তারিখে আপনি ট্রাভেল করবেন, জুনের 30 তারিখে আপনি ব্যাক করবেন। আপনি জুনের 30 তারিখ থেকে নেক্সট 6 মান্থ আপনার পাসপোর্টটা ভ্যালিডিটি থাকা লাগবে। এটা হলো গ্রিন কার্ড হোল্ডারদের জন্য। দ্বিতীয়ত হলো যে ইউএস পাসপোর্ট হোল্ডারদের জন্য, তাদেরও আপনাকে সেম, আপনার মিনিমাম 6 মান্থ পাসপোর্টটা ভ্যালিডিটি থাকলে আপনি ট্রাভেল করতে পারতেছেন। ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদের জন্য যদি আপনাকে পাসপোর্ট ভ্যালিডিটি থাকে, ইউনিভার্সিটি I-20 ভ্যালিড থাকে, ইউনিভার্সিটির পারমিশন থাকে, আপনি কোথাও ট্রাভেল করতে আপনার কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নেই। তারপরে আপনি বলছেন আসলে এটা নিয়ে আতঙ্কিত হবার কোনো ট্রাভেল নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই, নর্মাল। আমার এই গত কয়েক মাসে আমাদেরই প্যাসেঞ্জার স্মুথলি ফ্লাই করেছে, তারা কোথাও কোনো বাধা এবং অসুবিধার সম্মুখীন হয়নি এবং কোথাও তাদের কোনো ইমিগ্রেশনের প্রবলেম হয়নি। এই ইউএস হল আইনের দেশ, আইন সবার জন্য প্রযোজ্য। আইন মেনে চললে তা কারোই কোনো কিছু সমস্যা হওয়ার কথা না। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস যেটা হচ্ছে, এখন সামার আসছে, সামার একদম অন দা ওয়েতে, এবং সামারে প্রচুর ট্রাভেল করে, বিশেষ করে আপনি জানেন সবাই ঘুরতে চায়, এই স্টেট থেকে ওই স্টেটে যায়। এই যে সামারে ট্রাভেল প্ল্যান করার জন্য, তো কি কি আসলে তার পদক্ষেপ নেওয়া উচিত? ধন্যবাদ আপনাকে। সামারে যদি ইউএস এর ভিতরে আপনি ট্রাভেল করতে চান, আপনাকে এখনই একটা রিয়েল আইডি, আপনি ডিএমভি থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে রিয়েল আইডিটা কমপ্লিট করে ফেলবেন। হ্যাঁ, আর যদি রিয়েল আইডি না থাকে, আপনার ভ্যালিড পাসপোর্ট থাকলে আপনার পাসপোর্ট দিয়ে আপনি ট্রাভেল করতে পারবেন। নাম্বার 2, আপনি এখনই আপনার যে ভ্যাকেশনটাকে ফাইনাল করে আপনি টিকিটটা পারচেজ করবেন কম প্রাইসের জন্য। আপনি অনেক হাফ প্রাইসে, 1/3 প্রাইসে আপনি টিকিট কাটতে পারবেন। এখন কাটলে আপনি ক্লোজ সময় টিকিট কাটবেন, মানে জুন থেকে মে মাঝামাঝি পর থেকে কিন্তু এটা রাইজ অনেক হাই হয়ে যাবে। এখন আপনি হাফ প্রাইস, 1/3 প্রাইসে আপনি টিকিটটা পারচেজ করতে পারতেছেন, হোটেল বুকিং করতে পারতেছেন। হ্যাঁ, এই আমাদের ইউএসএ ডোমেস্টিক টিকিট এবং হোটেল বুকিং করার জন্য আমাদের একটা অনলাইন পোর্টাল আছে। যদি আমাদের দর্শক মনে করে, প্রবাসী বাংলা মনে করে, আমাদের অনলাইনে পোর্টালে গিয়েও আপনি ডোমেস্টিকগুলো আপনি পারচেস করতে পারতেছেন, ফ্লাইট বুকিং করতে পারছেন, ফ্লাইটের ক্রেডিট কার্ডও পেমেন্টটা করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে কি রেগুলার প্রাইসের থেকে আপনাদের এখানে কি কম পাওয়া যাবে? আমরা এয়ারলাইন্সের ডাইরেক্ট হোলসেল এজেন্ট, কনসুলেটর, ন্যাশনাল কনসুলেটর। আমরা এমিরেটস, কুয়েত, কাতার, টার্কিশ, মেজর সব এয়ারলাইন্সের ডাইরেক্ট হোলসেল এজেন্ট।
আমরা এই সরাসরি প্রাইসটা যেহেতু আমরা হোলসেল এজেন্ট, এয়ারলাইন্স থেকে সবচেয়ে কম মূল্যে আমরা টিকিট প্রাইসটা পেয়ে থাকি। এই প্রাইসটাই আমরা কাস্টমারকে অফার করি। তাহলে কাস্টমাররা যে আমাদের যারা প্যাসেঞ্জার, যারা আমাদের কাস্টমার, তারা আমাদের কম মূল্যে টিকিটটা পারচেস করতে পারতেছে। এই কম মূল্যের টিকিটটাই আপনি অনলাইন পোর্টালে গিয়ে আপনি টিকিট কাটতে পারতেছেন, আমাদের ফিজিক্যাল অফিসে এসে আপনি কাটতে পারতেছেন, এবং আমাদের ঢাকা অফিসে কল করে করতে পারতেছেন, ঢাকা অফিসে ভিজিট করে করতে পারতেছেন। এবং আমরাই একমাত্র 24/7 লাইভ কাস্টমার সাপোর্ট দিচ্ছি কাস্টমারদের। সেটা তো অবশ্যই আপনাকে প্রশংসার যোগ্য যে এই কথাটা বললেন, কিন্তু তারপরেও অনেকে দেখা যায় যে শেষ মুহূর্তে আবার এখন একটা নতুন সমস্যা আমরা দেখলাম যে অনেক এয়ারলাইন্স কিন্তু ব্যাগেজের জন্য এক্সট্রা চার্জ করছে, যেটা হয়তো আগে ছিল না, এখন নতুন কিছু কিছু এয়ারলাইন্স। তো সেক্ষেত্রে প্রাইস অনেক বেড়ে যায়। তো এই প্রাইস কমে টিকিট কাটার জন্য আপনি তো দীর্ঘদিন আছেন, মানে কি ধরনের টিপস আসলে, যেটা একটা বললেন যে আগে কাটা, এর বাইরে আর কি কি টিপস রয়েছে? আর একটা জিনিস আপনি বলি, আপনি যদি রাত্রে আপনি ফ্রি টাইম থাকেন, আপনি ইভিনিং আপনি রাত্রে সার্চ করেন, প্রাইসটা আপনি লয়েস্ট পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, আপনার মিডনাইট আপনার 12টার পর থেকে যদি আপনি ডোমেস্টিক টিকিটগুলো দেখবেন যে অনেক সময় ফ্লাইটটা অ্যাভেলেবেল হয়ে যায়। আগের দিন আপনি টিকিটটা প্রাইসটা আপনি বুক করেছেন, আপনি টিকিটটা পেমেন্ট করেন না, আপনি রিজার্ভেশনে ক্যান্সেল হয়ে যাবে, সিট অ্যাভেলেবিলিটি বেড়ে যাবে। যখন সিট অ্যাভেলেবেল বেশি হয়ে যাবে তখন প্রাইসটা ড্রপ হয়ে যায়, যখন সিট অ্যাভেলেবেল থাকবে না তখন প্রাইসটা হাই হয়ে যায়। তো আমি প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবো, যেহেতু পোর্টালে আপনি আমাদের পোর্টালে আপনি রাতে ভিজিট করতে পারেন, আমাদের 24 আওয়ার্স কল সেন্টার, যে কোনো সময় যে কোনো জায়গা থেকে করা যায়। হ্যাঁ, তাহলে আপনি আমাদেরকে রাতে কল করে অথবা পোর্টালে ভিজিট করে আপনি লোয়েস্ট অ্যাভেলেবল সিটটা আপনি বুক করতে পারতেছেন, আপনি বেনিফিট হচ্ছেন। তার মানে একটা পরিকল্পনা প্রয়োজন ট্রাভেলের জন্য, আসলে পূর্ব মাস্ট একটা পূর্ব পরিকল্পনা বেনিফিটেড হবে, বিশেষ করে যে প্রাইস কমানো বা দাম কমের একটা সুবিধা। আচ্ছা, আরেকটা বিষয়, আপনি জানেন যে আমরা সামনে শুরু হচ্ছে আমাদের ওমরা হজের মৌসুম, বা অনেকেই ওমরা হজে যাবে। তো সেই ক্ষেত্রে ওমরা হজে ইউএস পাসপোর্ট ইজ ফাইন, ইউএস পাসপোর্টে পাচ্ছে, কিন্তু একটা আবার বাজারে প্রচলিত অনেকে বলছে যে গ্রিন কার্ড হোল্ডার কিন্তু সে বাংলাদেশি পাসপোর্ট ইউজ করছে, সেই ক্ষেত্রে তাদের ভিসাতে সমস্যা হবে কিনা? নো, থ্যাংক ইউ সো মাচ। যাদের ইউএস পাসপোর্ট হলো তারা 1 ইয়ার্স মাল্টিপল ভিসা অ্যাভেলেবল পাচ্ছেন। আচ্ছা, যাদের গ্রিন কার্ড আছে, বাংলাদেশি পাসপোর্ট ভ্যালিডিটি আছে, ছবি, এই 3টা জিনিস হলে সে ওমরা ভিসা পেয়ে যাচ্ছে। আমরা সৌদি হজ মিনিস্ট্রি অথরাইজ ওমরা ভিসা প্রসেসিং এজেন্ট। আমাদের পোর্টালটা ওপেন হয়ে যাবে ফার্স্ট উইক অফ জুলাই, হজের পরে। আমরা স্মুথলি আপনারা হজের ওমরা ভিসার জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে আমরা ওমরা ভিসা আপনাকে নাইসলি আমরা ইস্যু করে দিব ইনশাআল্লাহ। না, আপনারা কি পুরো প্যাকেজটাই করছেন? আমাদের ফুল প্যাকেজ, আমাদের ওমরা ভিসার প্যাকেজও আছে, নন প্যাকেজও আছে। কেউ যদি আমাদের প্যাকেজে যেতে চায় তাহলে ভিসা, হোটেল, ট্রান্সপোর্টেশন, মিল এবং মুআল্লিম ফ্যাসিলিটি, এয়ারপোর্ট ড্রপ আপ এবং পিক আপ সহ সব ধরনের ফ্যাসিলিটির মাধ্যমে প্যাকেজ আকারে মানে একজন যারা হজ করতে চাচ্ছে, মানে একদম পুরো প্যাকেজ, পুরো ফুল প্যাকেজ, আপনি 1500 থেকে 2000 টাকার ভিতরে আপনার ফুল প্যাকেজ কমপ্লিট হয়ে যাবে। আচ্ছা, সেই ক্ষেত্রে যদি একসাথে অনেকজন হয়, 4-5 জন বা অনেকে ফ্যামিলি মেম্বার থাকে, তা আপনারা কোনো ডিসকাউন্টের ব্যবস্থা? তাদের কস্টিংটা কমে আসবে। আমি একটা ওমরা প্যাসেঞ্জারদের জন্য যদি ফ্যামিলি প্যাকেজ অফার করতেছি সামার ভ্যাকেশন এবং ওমরার জন্য। যদি আপনাদের 10,000 টাকার উপরে আপনাদের খরচটা চলে আসে, আপনার $200 থেকে $300 আমাদের কোম্পানি তরফ থেকে আমরা ডিসকাউন্ট অফারটা। হ্যাঁ, ভালো একটা। হ্যাঁ, আচ্ছা, তার মানে হচ্ছে আপনারা ওমরা হজের এই ব্যাপারটা তো করছেন, এবং এটা নিয়ে আসলে ভয়ের কিছু নেই। কারণ অনেক সময় অনেকে বলছিল যে বাংলাদেশি পাসপোর্টে যেহেতু গ্রিন কার্ড যাদের, আমি তাদের কথা বলছি, যে ভিসা পাওয়ার কোনো সমস্যা আছে কিনা। তো সেক্ষেত্রে আপনি বলছেন এটা আপনাদের সমস্যা নেই, সৌদি ফরেন মিনিস্ট্রির সঙ্গে, আপনাদের সৌদি হজ মিনিস্ট্রির সঙ্গে। আচ্ছা, এটা তো গেল ওমরার ব্যাপারটা। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে, এখন বিশেষ করে আমাদের যারা স্টুডেন্ট রয়েছে অথবা গ্রিন কার্ড হোল্ডার রয়েছে, তারা অনেকেই বলছেন যে দেশে যাচ্ছে এবং বা দেশে থেকে আসবে, ভয় পাচ্ছে ইমিগ্রেশনের প্রশ্নের ব্যাপার হচ্ছে কিনা। তো আপনি রিসেন্টলি তো আপনাদের অনেক গ্রাহক কাস্টমার গিয়েছে আসছে, এরকম কোনো কেস বা এরকম কোনো অভিযোগ পেয়েছেন কিনা যে গিয়ে ফেরত আসার সময় সমস্যা হচ্ছে? আমি গত কয়েক মাসে এরকম কোনো অভিযোগ পাইনি। যাদের ডকুমেন্ট ভ্যালিড আছে, যাদের ভিসা ভ্যালিড আছে, যাদের I-20 ভ্যালিড আছে, তারা নির্ভয়ে দেশে গিয়ে এবং দেশ থেকে ফেরত আসতে পারতেছেন। যাদের গ্রিন কার্ড ভ্যালিড, পাসপোর্ট ভ্যালিডিটি, ইউএস পাসপোর্ট ভ্যালিডিটি সব কিছু আছে, তারা নির্ভয়ে যাওয়া আসা করতে পারে। তাদের কোনো সমস্যা, কোথাও কোনো সমস্যা হচ্ছে না। না, সেক্ষেত্রে ট্রাভেলের কোনো সমস্যা, যদি তার কোনো অন্য কোনো প্রবলেম না থাকে, তার ক্রিমিনাল রিলেটেড কেস বা আদার্স রিলেটেড কোনো কিছু যদি না থাকে, তাহলে তার নির্ভয়ে সে ট্রাভেল করতে পারে। ট্রাভেলে তার কোনো সমস্যা হওয়ার
কোনো কারণ নেই। আচ্ছা, আরেকটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে আমরা জানি যে May 7 থেকে খুবই নেক্সট উইক থেকে অলমোস্ট যে রিয়েল আইডি ছাড়া ডোমেস্টিক ফ্লাইট করা যাবে না, মানে এটা তো ডেডলাইন দিয়েছে, যদি এক্সটেনশন না করে আমরা ধরে নিলাম May 7। তো এই ক্ষেত্রে রিয়েল আইডি করার জন্য আসলে কতটা গুরুত্বপূর্ণ এখন আমি অবশ্যই রিয়েল আইডি গুরুত্বপূর্ণ সবার জন্য। আমি বলবো রিয়েল আইডি আমরা যারা করে নিই তারা ডিএমবি থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে রিয়েল আইডিটা করার জন্য আমি অনুরোধ করব। আর যারা করে ফেলছেন তারা তো সৌভাগ্যবান, রিয়েল আইডি দিয়ে ট্রাভেল করতে আপনি কোনো সমস্যা হবে না। না, সেক্ষেত্রে রিয়েল আইডি করতে গিয়ে কি কোনো সমস্যা ফেস করছে কিনা? না, রিয়েল আইডিতে কোনো সমস্যা ফেস হওয়ার কারণে আপনি আপনার ডকুমেন্ট, প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট নিয়ে গেলে আপনি রিয়েল আইডি অবশ্যই আপনি স্মুথলি করতে পারেন। ইস্যু হচ্ছে ডিএমবি রিয়েল আইডি স্মুথলি ইস্যু করে দিচ্ছে। আচ্ছা, আবার একটু ওই আরেক প্রসঙ্গে আসি, যে আবার সামারের প্রসঙ্গটা তো আপনার আছেই, যে সামারে একটা যে সমস্যাটা আমরা দেখি বিশেষ করে সেটা হচ্ছে অ্যাভেলেবেল ফ্লাইট থাকে না, খুবই অ্যাভেলেবল সিট, অ্যাভেলেবেল ফ্লাইট থাকে না, আবার থাকলে এয়ারলাইন্স গুলো খুবই অস্বাভাবিক দাম দেখা যায়, বিশেষ করে জুন জুলাইয়ের দিকে। যে হয়তো নিউ ইয়র্ক থেকে হয়তো মিজোরি ক্যান্সাসের একটা ফ্লাইট হয়তো এখন 350-400 এর মধ্যে পাবে, সেটা অনেক অনেক ডাবল 3 ডাবল হয়ে যায়। এটা আসলে কেন হয়? আসলে এই জিনিসটা কি কারণে হয়? একটা এয়ারলাইন্সের সিট ক্যাপাসিটি থাকে, ফ্লাইট ক্যাপাসিটি থাকে। ফ্লাইট ক্যাপাসিটি 50%, 60%, 30%, যখনই 30% সিটগুলো আমাদের সেল হয়ে যায় তখন প্রাইসটা একটু কম থাকে। যখনই 60% ফ্লাইট ক্যাপাসিটি হয়ে যায় তখন প্রাইসটা একটু আপ হয়ে যায়। তো এই জন্য আপনি একটু আগে আপনি নিজে উল্লেখ করেছেন যে ট্রাভেল পূর্ব পরিকল্পনা, একটা পূর্ব পরিকল্পনা করে যদি আপনি আর্লি টিকিটটা পারচেস করেন, অনেকেই 6 মাস, 6 মান্থ, 1 ইয়ার আর্লিও টিকিট পারচেস করে। আপনি যত আর্লি টিকিটটা পারচেস করবেন তত আপনি প্ল্যান করে টিকিটটা পারচেস করতে করবেন, তত আপনি কম মূল্যে টিকিটটা কাটতে পারবেন। এবং আপনার লাগেজটা, যেমন আমাদের সাউথ ইস্ট এয়ারলাইন্সে 2 পিস লাগেজ অফার করতে, সেটা আমরা জানি না, কিন্তু আমেরিকান এয়ারলাইন্স, ডেল্টা ডোমেস্টিক 2 পিস লাগেজ অফার করে না। আমরা সাউথ ইস্ট টিকিটটা আপনার ফ্লাইটটা বুক করেন, তো আপনি লাগেজও পেয়ে যাচ্ছেন এবং কম মূল্য টিকিটে পেয়ে যাচ্ছেন। এবং আরেকটা জিনিস, ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইটে আপনার ক্যাথে অফিসে ফ্লাইটে টিকিট কাটার সময় মাথায় রাখতে হবে দেয়ার আর অফার দ্য 1 পিস লাগেজ। আচ্ছা, আপনাকে 2 পিস লাগেজ কিন্তু ক্যাথে অফিসে নর্মালি অফার করে না। আপনি দেখেছে আপনি ক্যাথে অফিসে টিকিটটা কাটছেন, আপনার লাগেজের জিনিসটা আপনি জানেন না, 2 পিস লাগেজ নিয়ে এয়ারপোর্টে গেছেন, আপনার একটা হ্যাসেল হয়ে পড়ে গেলেন। আপনাকে লাগেজ সংক্রান্তটা আগে কনফার্ম হয়ে যাবেন, কত পাউন্ড ওজনের ব্যাপারটা, তো ওজনের ব্যাপারটা 50 পাউন্ড নাকি 70 পাউন্ড। আপনি বিজনেস ক্লাসে 70 পাউন্ড 2 পিস অফ ব্যাগেজ, ইকোনমি ক্লাসে 50 পাউন্ড 2 পিস অফ ব্যাগেজ, সবে আবার ক্যাথে অফিসে 50 পাউন্ড 1 পিস অফ ব্যাগেজ। আবার ঢাকা দুবাই ঢাকা, এগুলো কিন্তু 50 পাউন্ড না, এগুলো 30 পাউন্ড 35 পাউন্ড। এই জিনিসগুলো আপনার টিকিট রিলেটেড সময় অবশ্যই ট্রাভেল এজেন্সি থেকে হোক, এয়ারলাইন্সের থেকে হোক, আপনি যেখান থেকে অনলাইন পোর্টাল থেকে আপনার লাগেজটা আপনাকে মেকশিওর হয়ে নেবেন। ট্রানজিট টাইম, আমার ইনফ্যান্টের বাচ্চার বেসিনেটটা কনফার্ম কিনা, আমার বাচ্চার চাইল্ড মিলটা কনফার্ম কিনা, যদি হুইলচেয়ার ব্যবহার করতে চায় হুইলচেয়ারটা কনফার্ম কিনা, আমার মুসলিম মিল রিকোয়েস্টটা কনফার্ম কিনা। হ্যাঁ, এটা একটা বড় ফ্যাক্টর। হ্যাঁ, আমার আমেরিকান এয়ারলাইন্স, ক্যাথে প্যাসিফিক এয়ারলাইন্সে, চায়না ইস্টার্ন, চায়না সাউদার্ন, এই এয়ারলাইন্সগুলো থেকে আমার হালাল ফুডটা আমার কনফার্ম কিনা। এই জিনিসগুলো আপনাকে অবশ্যই ট্রাভেলের পূর্বে আপনি অবশ্যই জোর দেবেন, খেয়াল রাখবেন। তখন সেই ক্ষেত্রে আপনার ট্রাভেল এজেন্সি ওরা আসলে এগুলো কিভাবে সহায়তা? আমরা প্রত্যেকে কাস্টমারকে জিজ্ঞেস করি, আমরা জিজ্ঞেস করার আগে আমরা আপনাকে জিজ্ঞেস করি আপনার কি কি প্রয়োজন, কি কি বেনিফিট আপনার দেওয়ার দরকার, সমস্ত কিছু জিজ্ঞেস করে সাথে সাথে ইনস্টল নিয়ে আমরা এই অফারগুলো, এই বেনিফিটগুলো টিকিটের সাথে আমরা অ্যাটাচ করে দিয়ে দিই। ও আচ্ছা, তার মানে আপনি যখন আপনার কাছে কোনো একটা কনজিউমার কাস্টমার আসছে, আপনারা পাশাপাশি শুধু টিকিট বিক্রি করছেন না, তাকে কাউন্সিল করে তৈরি করে দিচ্ছেন, এবং তার এই বেনিফিটগুলো মুসলিম মিল, হালাল, ডায়াবেটিস মিল, যা ভেজিটেরিয়ান, ইনফ্যান্টের জন্য ইনফ্যান্টের বেসিনেট কনফার্ম, ইনফ্যান্টের সিটটা মায়ের সাথে অ্যাটাচ করা, ইনফ্যান্টের টিকিটটা মায়ের সাথে অ্যাটাচ করা, এভরিথিং আমরা তাকে জিজ্ঞেস করে এগুলো সিট কনফার্ম করে তার হাতে আমরা টিকিটের সাথে রিমার্কসগুলো দিয়ে আমরা হাইলাইটস করে তাকে আমরা বুঝিয়ে দিচ্ছি। ধন্যবাদ বশির ভাই, আসলে এটা খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ আপনি তথ্য বলেছেন আমাদেরকে। বিশেষ করে আমরা যারা অনেকে টিকিট কাটে, এই ধরনের সমস্যাগুলো আসলে ফেস করে, আসলে অনেকেই করতে থাকে। যদি আপনারা সেটা করে থাকেন খুবই ভালো। বশির ভাই, আজকে আমাদের সময়টা খুবই কম, আরেকদিন হয়তো আপনার সঙ্গে আরো বড় বিষয় নিয়ে আরো ডিটেলস আলোচনা করবো। আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আপনাকে, ধন্যবাদ টিভিএন 24 সকল দর্শককে আমাদের আলোচনা দেখার জন্য। আমি সকলের কাছে আজকে কৃতজ্ঞ যে আমার টিভিএন 24 কৃতজ্ঞ আমাকে আজকে আলোচনায় ডাকার জন্য এবং আলোচনা সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ আপনাকে, ধন্যবাদ টিভিএন 24 সকল দর্শককে। আসসালামু আলাইকুম।
ধন্যবাদ আপনাকে। দর্শক, আমরা এতক্ষণ আলোচনা করছিলাম শুরুতেই কারেকশন অফিসার বা এনওয়াইপিডিতে বাংলাদেশিদের সাফল্য, পরে আমরা আলোচনা করলাম ট্রাভেল রিলেটেড বিষয় নিয়ে। আশা করি আপনাদের উপকার হয়েছে। আগামীতে আমরা অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে আবার হাজির হব। ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই থাকুন। টিবিএন 24 টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন 7187776556। লগ ইন করুন www.totalcamelbd.com। নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত টিবিএন 24 টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।